اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک ہے تمام جہانوں کا۔ ہزاروں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ میرے پاکستانی بھائیوں، حاجی طاہر نوید کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ کل پنجاب اسمبلی میں اس بات کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ تخت لاہور کا تاج کس کے سر سجے گا۔ عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور ووٹ کی طاقت سے سنایا ہے کہ تخت لاہور کا تاج پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، مگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنی حمایتی جماعتوں سمیت اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح عوام کے فیصلے کو اپنی سازشوں کے تحت دھونس دھاندلی اور پیسے کی طاقت سے اسمبلی ممبران کی وفاداریوں کو خرید کر پاکستان تحریک انصاف کی جو برتری ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس اکثریت کو اقلیت میں بدل لیا جائے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے پورے پنجاب میں کلین سویپ تقریباً کیا ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب مستقبل میں مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ ان چوروں، لٹیروں، ٹھگوں، فراڈیوں اسمبلی ممبران کو خرید کر ان کی وفاداریوں تبدیل کرنے والوں کا دور لگ چکا۔ جو سیاست مسلم لیگ نون نے چھانگا مانگا کی شروع کی تھی 85 میں، اب اس کی اختتام کا وقت آ گیا ہے، وہ سیاست ختم ہو گئی ہے۔ جس طرح یہ گزشتہ 35 سال سے عوام کو بیوقوف بنا رہے تھے، اسمبلی ممبران کو خرید کر ہمیشہ اور جعلی مینڈیٹ کے ذریعے یہ پاکستان کی عوام پر مسلط رہے، عوام نے ووٹ کی طاقت سے اور بھرپور طاقت سے ان کا تیا پینچا کر دیا ہے۔ جو یہ کہا کرتے تھے کہ تخت لاہور کے ہم وارث ہیں، اب حالیہ ضمنی انتخابات میں ان کا تخت لاہور کا درن تختہ ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود حمزہ ککری ہو، رانا ثناء اللہ ہو، شہباز شریف ہو یا زرداری ہو، اسمبلی ممبران کو خریدنے کے لیے ہمہ وقت دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کل ان کی تمام کوششیں بیکار جائیں گی اور فتح و نصرت انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جائے گی، مگر یہ اپنی ریشہ دوانیوں سازشوں سے باز آ ہی نہیں رہے۔ وہ شعر ہے ساحر لدھیانوی کا کہ سازشیں لاکھ اڑاتی رہے ظلمت پہ نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ۔ ایک چیز تو روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے، یہ جو حکمران ہے جو اب سابقہ ہونے والے ہیں، جو ایک سازش کے تحت غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پر ان کے مہرے بن کر جنہوں نے یہ امپورٹڈ حکومت عوام پر مسلط کی تھی، عوام نے ووٹ کی طاقت سے اور عمران خان کے ویژن کو لبیک کہتے ہوئے ان کو نہ صرف یکسر مسترد کر دیا ہے، بلکہ آئندہ جنرل الیکشن میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ یہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی چوری کو بچانے کے لیے، اپنی بے ایمانیوں کو بچانے کے لیے اب یہ بے دریغ پیسے کا استعمال کر رہے ہیں۔ 40 کروڑ روپیہ مبینہ طور پر اسمبلی ممبران کی قیمت لگا رہے ہیں کہ وہ اپنی وفاداریاں بدل دیں، مگر اگر کسی بھی اسمبلی ممبر نے اپنی وفاداری پیسے لے کر یا کسی دو جبر یا دھاندلی کے ساتھ اپنی وفاداری کو پی ٹی آئی سے تبدیل کیا، تو وہ اپنی سیاست کو نہ صرف دفن کر لے گا
बल्कि उसका पाकिस्तान की सियासत में आइंदा कोई किरदार नहीं होगा। अब ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में जो गंद मुस्लिम लीग नून ने डाला था उसकी सफाई का वक्त आ गया है, बल्कि पाकिस्तान की बका, सालमियत और सरबुलंदी के लिए जरूरी है कि ये जो गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करने वाले, ये गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाने वाले, ये गैर मुल्की आकाओं के इशारों पर मुंतखब हुकूमत को बदलने वाले, अब इनका योम हिसाब आ गया है। अब ये इसलिए सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे कि पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाए, ये सिर्फ इसलिए असम्बली मेंबरान को खरीदना नहीं चाहते कि पंजाब पर दोबारा इनकी हुकूमत रही बन जाए, बल्कि ये अपनी मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुस्तकबिल की सियासी साख को बचाने के लिए किसी ना किसी तरह इक़्तिदार में रहना चाहते हैं और इस उम्मीद पर हैं कि अगर हम इक़्तिदार में रहे तो शायद गैर मुल्की जो आका है इनकी मदद करके इनको दोबारा इनके पांव पर खड़ा करेंगे। मगर ये बैसाखियां भी टूट चुकी हैं और अब इनका अवाम भी किसी तरह इनसे इनके फ्रेम में नहीं आएगी। ये कहा करते थे कि पंजाब और लाहौर हमारा किला है, कभी ये पूरे पाकिस्तान के दावेदार थे कि पूरे पाकिस्तान में सिवाय हमारे मुस्लिम लीग नून के कोई कौमी जमात नहीं है। सिंध ने से निकले, बलोचिस्तान से हाथ धोया, केपीके ने इनको गेट आउट किया और अब ये पंजाब की सियासत से भी हाथ जोड़ चुके हैं। ये वही हैं जब बेनजीर इलेक्शन जीती थी तो इन्होंने कहा था जाग पंजाबी जाग। ये फ्राडी है, ठग हैं। अब इस ठगों के टोले की वापसी का वक्त है, बल्कि योमे हिसाब है। अब इनका योमे हिसाब ये नहीं होगा ये इलाज कराने बाहर चले जाएं। ना सिर्फ हमजा कुकरी, आकाशवाणी, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्ला, जरदारी खानदान, ना सिर्फ इनका योमे हिसाब करीब है, बल्कि ये जो बगोरा, इसहाक डार और नवाज शरीफ बाहर बैठा है ना, इनको भी वापस लेकर आएंगे। हिसाब किताब तो इनकी तरफ बहुत से बकाया है। ये इतने घटिया हैं कि जब मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके भागे थे ना मुल्क से बाहर, तो यहां पर हमजा कुकड़ी बकाया बचा था, तो परवेज इलाही के स्पेशल आर्डर थे किसी को तकलीफ ना हो, ये बच्चा है। मगर जब ये वापस आए 2008 में इक़्तिदार में, तो इन्होंने वही इंतकामी सियासत की। मुनस इलाही के खिलाफ केस जाली बनवाए और अपोजिशन में जितने लोग थे उनको खूब तंग किया। ये सिर्फ हमेशा से दो तरह की सियासत करते रहे। नंबर एक, पैसे के जोर पे सियासत। नंबर दो, दोस्त, धांधली, जबर, इंतकाम। वो पीर साहब पगारा ने 80s में कहा था कि ये इतने खुदगर्ज हैं, जब जरूरत होती है पांव में बैठते हैं, जब इनकी जरूरत निकल जाती है गिरेबान पकड़ते हैं। अब वक्त आ गया है, ये जरदारी का गिरेबान पकड़ेंगे, जरदारी डीजल का पकड़ेगा, डीजल ईर्द का पकड़ेगा। इन्होंने आपस में दस्तों गिरेबान भी होना है। ये चोर लूटने के लिए इकट्ठे होते हैं और बांटने पर भी इकट्ठे होते हैं। कभी लूटने में झगड़ा करते हैं और कभी बांटने में झगड़ा करते हैं। अब आइंदा इनका इक़्तिदार आने वाला नहीं, जितने मर्जी खर्च कर ले। ये 40 करोड़ रुपया देकर मुबैना तौर पर मसूद मजीद को खरीदा ना, जो तुर्की भाग गया है, जितने मर्जी बंदे खरीद ले, मगर अवाम की वोट की ताकत का जो फैसला है वो इनको ये माने ना माने, फैसला हरी वही है। अब इनका सियासत में कोई किरदार नहीं रहेगा। लिख ले, 2-3 बातें लिख ले। नंबर एक, अभी ये जरदारी को गालियां निकालेंगे जब इनसे इक़्तिदार छिनेगा। जरदारी इनको चोर कहेगा, दोनों डीजल को चोर कहेंगे, डीजल इन दोनों को चोर कहेगा। इन्होंने आपस में चोरों ने लड़ना है। और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि अब मुस्तकबिल में ये कभी इक़्तिदार में नहीं आएंगे। जिस तरह ये कहते थे ना कि इमरान खान के पास तांगे की सवारियां हैं, इनको टिकटों देने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं है,
इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। लोगों को पता होगा कि इनके साथ खड़ा होने का मतलब है कि अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करो। मगर अल्लाह अल हक है, इन्होंने पाकिस्तानी कौम को जिस तरह बेतौकीर किया है अक़वाम आलम में, जिस तरह पाकिस्तान के इमेज को बर्बाद किया है, पूरी दुनिया को पता है कि इस मुल्क के हुक्मरान चोर हैं, जरदारी और नवाज शरीफ। और फिर वो पाकिस्तानी कौम की तरफ देखकर भी तंज किया करते थे कि ये कैसी कौम है जो बार बार इन्हीं को लेकर आती है। मगर ये ठग थे, चोर नहीं ठग है। चोर तो खुफिया तौर पर चोरी करता है ना, ये अवाम को धोखा देकर ठगों की तरह उनको बहला फुसला कर उनका एतमाद हासिल करके चोरी करते थे। और अब इन चोरों का दौर लद चुका है। मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ताला ने उनको तौफीक बख्शी, उन्होंने अपनी जिंदगी में ही इनको एक्सपोज होते देखा। ये ना पाकिस्तान के साथ मुखलस थे, ना पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलस थे। अल्लाह ताला ने अपने हम पूरे पाकिस्तानी कौम पर ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। एक तो पाकिस्तान बनने के वक्त लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, मगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात के लिए भी अवाम ने बड़ी कुर्बानी दी है। अल्लाह ताला आप सब का, पूरी कौम का मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मेरे कोलो फेल में जो तदाद है दूर फरमाए और पाकिस्तान को अक़वाम आलम में सर बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।